गुड आफ्टरनून। भागीदारનો प्रवेश पहला भाग में 5मुं चैप्टर एमां मोटा दाखला आपणे गणता था। एमां एक दाखलो गण्यो तो दाखला नंबर 8 अने पछी एक उदाहरण पण गण्युं हतुं। तमने गणवानुं पण कीधुं हशे। सिस्टम आपणे एवी ज रीते राखशुं के भाई एक स्वाध्यायनो दाखलो हूँ गणावुं एना जेवुं तमे उदाहरण हूँ तमने समजावी दूँ, तमे गणो। जो आटलू वस्तु करता जशो ने तो तमारे 100% जे 8 दू 16 मार्क जे छे ए आरामथी कवर थई जशे। बहु महत्वना आ मार्क्स होय छे स्कोर करवा माटे पण अने तमे समजो छो बीजा माटे पण, पासिंग लेवले जवुं होय तो पण। एटले आ 16 मार्क जे छे ए बहु महत्वना होय छे। टार्गेट एवो ज होवो जोईए कि ओछामां ओछा आ 16 मार्कमांथी 12 થી 14 मार्क तो आपणे कवर करी ज लई, बराबर। एटले थोड़ुंक ध्यान राखजो। एना पछीनो दाखलो जे छे ए आपणे स्टार्ट करी तो जो स्वाध्यायनी अंदर दाखला नंबर दाखला नंबर 9 स्वाध्याय में दाखला नंबर 9 बहु महत्वनो दाखलो है, बराबर। अने समझवा जेवो है। पहला आखा दाखला ने समझी लईए आपणे। तो पेज नंबर 208 पेज नंबर 208 एमां छे आस्था अने आहना। एक पेढ़ीना भागीदार है, बे भागीदार है आस्था अने आहना। एमनी पेढ़ीनुं पाकું सर्वेयु नीचे मुजब है। पाका सर्वेयामांथी 4 वस्तु आपणे जोवानी होय। पाका सर्वेयामांथी केटલું लेवानुं? 4 वस्तु लेवानी थाय। पहेલું तो मूड़ी। पहेલું शुं लेशुं? मूड़ी। गमे ए दाखलो होय एमांथी पहेला मूड़ी लई लेवानी। 76,000 ने 48,400 क्यां मूकું? पहेला मगजमां बेसाडो। मूड़ी क्यां मूकું मने कहो? मूड़ी क्यां आवशे? मगजमां जो दौरेला जवा जोईए के पुनः मूल्यांकन खातुं, रोकड़ खातुं, मूड़ी खातुं अने पाकું सर्वयु, बराबर। आटલું 4 खाता आपणा मगजमां दौरेला होय तो तरत आपणे खबर पड़ी जाय मूड़ी क्यां आवे। मूड़ी खातानी जमा बाजू अहीं आवशे, बराबर। एना पछी रोकड़। रोकड़ देखाय छे मिलकत लेणा बाजुथी रोकड़ लई लेवानी। रोकड़ केटली है? 16,000। ए रोकड़ने क्यां मूकवानी? रोकड़ने क्यां मूकवानी? रोकड़ खातानी उधार बाजू। रोकड़ खातुं जे आपणे बनाव्युं होय एनी उधार बाजू। बाकी आगळ लाव्या 16,000। अहींया पण बाकी आगळ लाव्या अने अहींया पण बाकी आगळ। पहेला मूड़ी लेवानी पछी रोकड़ लेवानी। आ बेयनी बाकी आगळ लाव्या लखी लेवानुं। दरेक दाखलामां हशे एटले 2 मार्क तो आपणा कवर थई जाय। 1-2 मार्क तो ई। पछी अनामत लेवानुं। तो कई कई अनामत भागीदारो वच्चे वहेंचाय एवी छे ई जुओ। तो कामदार वळतर अनामत वहेंचाय खरी पण हवालाने ध्यानमां राखवो पड़े। रोकाण वधघट भंडोळ वहेंचाय। प्रोविडન્ટ फंड नो वहेंचाय। कालखात अनामत नो वहेंचाय। लेणदार देवी तो 2 वस्तु वहेंचाय छे। कई 2 वस्तु वहेंचाय छे? कामदार वळतर अनामत अने रोकाण वधघट भंडोळ। मूड़ी देवा बाजू छे। मूड़ी देवा बाजू होय तो भागीदारना मूड़ी खातानी जमा बाजू जूना प्रमाणमां वहेंचाय। मिलकत लेणा बाजू एके देखाय छे तो मिलकत लेणा बाजू 2 छे। कई कई? जाहेरात, झुंबेश खर्च अने नफा नुकसान खातुं। तो आ बंने जे छे मूड़ी खातामां कई बाजू आवशे? उधार बाजू आवशे, बराबर। 2 जमा आवशे अने 2 उधार आवशे। पछी पाघड़ी देखाय? पाघड़ी पाका सर्वेयामां पाघड़ी आ देखाय छे 8400। एने मूड़ी खातानी उधार बाजू जूना प्रमाणमां शुं करी नाखवानुं? मांडे। एटले आमांथी 4 वस्तु लेवानी छे पाका सर्वेयामांथी। केटली लेवानी छे? 4। कोई पण दाखलो आवे एमां 4 वस्तु लेवानी। कई? पहेલું मूड़ी बाकी आगळ लाव्या। बीजू रोकड़ बाकी आगळ लाव्या। त्रीजू मूड़ी देवा बाजू जेटली अनामत छे ए जमा बाजू अने मिलकत लेणा बाजू जे अनामत छे ए उधार बाजू। अने पाका सर्वेमां पाघड़ी देखाय तो उधार बाजू मूकी देवानी, बराबर। आटला स्टेप कर्या पछी क्यां जवानुं? हवालामां जवानुं। ख्याल आव्यो? आ बधुं जूना प्रमाणमां ज आव्युं अत्यारे, बराबर। 1/4/2017 थी तेओए सोनूने नवा भागीदार तरीके दाखल करी। प्रवेशनी शर्तो नीचे मुजब हती। सोनू मूड़ी तरीके 80,000 अने तेना भागनी पाघड़ी पैकी 7200 रोकड़ा लावशे। 80,000 मूड़ीना 7200 पाघड़ीना रोकड़ा लावे। कोई कहेशे मने केवी रीते थाय? 80,000 मूड़ीना अने 7200 रुपया पाघड़ीना रोकड़ा लावे छे एनी एंट्री केवी रीते आपू? मगजमां बेसाड़ी ज लेवानी आ एंट्री,
પહેલી અસર રોકડ ખાતાની ઉધાર બાજુ અહીંયા સોનુના મૂડી ખાતે 80,000 અને પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે 7200. આ 80,000 જે આપ્યા એની બીજી અસર સોનુના મૂડી ખાતાની જમા બાજુ અને પાઘડીનું પ્રીમિયમ ત્યાગના પ્રમાણમાં શું કરી દેવાનું, વહેંચી દેવાનું. નવું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આવ્યું. નવું પ્રમાણ આવે એટલે ફરજિયાત તમારે ત્યાગનું પ્રમાણ ગોતવું પડે. પાઘડીનું મૂલ્યાંકન 40,000 કરવામાં આવ્યું. જ્યારે પણ પાઘડીનું મૂલ્યાંકન આવે ત્યારે તમારે ખાસ એ પણ ચેક કરવાનું રહે કે તમારે નવો ભાગીદાર જે છે એને વધારે પાઘડી તો લાવવાની નથી ને કંઈ. પછી એક આ વસ્તુ આવી, કારીગર વળતરનો દાવો 3200નો મંજૂર કર્યો. તમને યાદ હોય તો મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે કારીગર અનામત વહેંચતી વખતે હવાલામાં ચેક કરવાનું કારીગર વળતરનો દાવો. તો અંદર ચેક કરો કારીગર વળતર અનામત કેટલું છે, 4800, દાવો કેટલાનો, 3200. તો અનામત 4800 નહીં વહેંચી દેવાનું. 4800માંથી 3200 પહેલાં શું કરી દેવાના, બાદ. 4800માંથી 3200 બાદ કરો, જે રકમ વધે એ જ ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચાય. બરાબર. પછી રોકાણો 19,200માં આહના લઈ જશે. આહના એટલે ભાગીદાર. ભાગીદાર લઈ જાય તો એના મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ. પણ કેટલામાં લઈ ગઈ એ જોવાનું છે. કેટલા રૂપિયામાં લઈ ગઈ, 19,200માં. અંદર જુઓ તો રોકાણ કેટલાના, અંદર કેટલા રોકાણો અંદર ચેક કરો કેટલા રૂપિયાના છે, 20,000ના. લઈ ગઈ કેટલામાં, 19,200ના. એટલે 800નો ઘટાડો થયો. 800 રૂપિયાનો શું થયો, ઘટાડો. ઘટાડો થાય તો એ અનામતમાંથી બાદ થાય. એટલે રોકાણ અનામત છે 1600, એમાંથી 800 બાદ થઈ જાય. વધે કેટલા, ખાલી 800 રૂપિયા. એ 800 જ ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચાય. બરાબર. હમણાં વર્કિંગ નોટ આપણે કરી બધાની. રોકાણો પર મળવાનું બાકી વ્યાજ 2400 નોંધેલ નથી. મળવાની બાકી આવક પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ, પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ અને ચાલુ મિલકતમાં, ચાલુ મિલકત કહેવાય. લેણદારે લખેલી દેવી હુંડી 2000 સ્વીકારેલી, જે ચોપડે નોંધેલી નથી. લેણદારે 2000ની દેવી હુંડી આપણા ઉપર લખી હશે, આપણે સ્વીકારી પણ એ લખવાની બાકી છે, તો આપણી માટે નુકસાન છે. પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાની ઉધાર બાજુ ચાલુ દેવામાં. પછી જમીન મકાનની કિંમત તેની બજાર કિંમત કરતાં 20% ઓછી છે. જમીન મકાનની કિંમત તેની બજાર કિંમત કરતાં 20% કેવી છે, ઓછી છે. તો અહીંયા તમે ચેક કરો કે 40,000 છે. સમજો જમીન મકાનની કિંમત આપણે જે લખી છે ચોપડે કિંમત જે છે એની બજાર કિંમત કરતાં કેવી છે, 20% ઓછી છે. આપણે જે લખ્યા છે એ 20% ઓછા લખ્યા છે. દાખલા તરીકે બજારમાં 100 રૂપિયા ભાવ હાલતા હોય, બજારમાં કેટલા હાલતા હોય, 100, તો બજાર કિંમત. તો આપણે ચોપડે કિંમત કેટલી હોય એની, 80 રૂપિયા જ લખ્યા છે. બજારમાં હાલે છે 100, આપણે કેટલા લખ્યા છે, 80. તો આના આધારે આપણે ત્રિરાશિ મૂકવી પડે કે ચોપડે કિંમત 80, ત્યારે બજારમાં કેટલા ભાવ છે, 100. તો અત્યારે આપણી ચોપડે કિંમત કેટલી છે, જમીન મકાનની કેટલી છે, 40,000. તો બજાર કિંમત કેટલી હોય એ પણ આપણે વર્કિંગ નોટમાં જોઈ લઈ. ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમમાં 4800 આવતા વર્ષના છે. બરાબર. અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ, અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ. કેવી રીતે વર્કિંગ નોટ કરશું પહેલાં એની આપણે વાત કરી. તો જો દાખલાની શરૂઆત કેવી રીતે કરવાની, સૌથી પહેલાં વર્કિંગ નોટથી થાય. શેનાથી થાય, વર્કિંગ નોટ. અને વર્કિંગ નોટમાં પહેલાં ત્રણેય ભાગીદારના નામ. પહેલાં આસ્થા, જેમ આહના, જેમ સોનું. જૂનું પ્રમાણ લઈ લઈએ પહેલાં, જૂનું પ્રમાણ. તો જૂના પ્રમાણમાં આસ્થા અને આહના એક પેઢીના ભાગીદાર છે. જૂનું પ્રમાણ કંઈ આપ્યું, કેટલું છે એમ નહીં, કંઈ આપ્યું નથી. એટલે કેટલું હોય, 1:1, ટોટલ 2. નવું પ્રમાણ, કોઈ પણ દાખલાની વર્કિંગ નોટ આ જ રીતે કરવાની. નવું પ્રમાણ, નવું પ્રમાણ આવે એટલે નવું પ્રમાણ છે 4:3:3, 4:3:3, એટલે ટોટલ 4 ને 3 7, 7 ને 3 10. હવે શું કરશું આપણે, સૌથી પહેલાં ત્યાગનું પ્રમાણ. નવું પ્રમાણ આવે એટલે ત્યાગનું પ્રમાણ ગોતી જ લેવાનું. ત્યાગનું પ્રમાણ, જૂનો ભાગ માઇનસ નવો ભાગ. બરાબર. જૂનો ભાગ સૌથી પહેલાં આસ્થાનો, આસ્થાનો જૂનો ભાગ 1/2
નવો ભાગ 4 છેદમાં 10, 10 એકા 10 માઇનસ 4 દુ 8 છેદમાં 20 કરો તો ટોટલ કેટલો થાય 2 છેદમાં 20 એમને એમ રાખીએ આપણે. પછી આ સ્થાનું છે. પછી આનાનું જૂનું પ્રમાણ 1 છેદમાં 2 માઇનસ 3 છેદમાં 10, 10 એકુ 10 માઇનસ 3 દુ 6 છેદમાં 20 કેટલા થશે 4 છેદમાં 20. તો ત્યાગનું પ્રમાણ ઉપરની વિગત લઈ લો તો 2/4, 2/4 એટલે 1/2, 1 કેટલા થશે 2. ઓલો જે મૂડી લાવશે એ કયા પ્રમાણમાં વહેંચાશે 1/2 માં, બરાબર. આ તો આપણને ત્યાગનું પ્રમાણ મળી ગયું. શું મળી ગયું ત્યાગનું પ્રમાણ. હવે શું કરવાનું તો સૌથી પહેલાં આપણે મૂડી લઈ લઈશું. પહેલાં શું લેશું મૂડી. ચલો મૂડી ખાતાને જમા બાજુ, એમાં આપણને કંઈ પ્રશ્ન છે નહીં, એમાં ક્યાંય વર્કિંગ નોટ નહીં આવે. રોકડ લઈ લીધી, રોકડમાં ક્યાંય વર્કિંગ નોટ આવશે નહીં. પછી આપણે ક્યાં જવાનું છે અનામત. તો કામદાર વળતર અનામત એ વહેંચતા પહેલાં એનો હવાલો જોઈ લેવાનો. તો કામદાર વળતર અનામત કેટલું છે 4800. તો ડાયરેક્ટ 4800 નહીં વહેંચવાનું, પહેલાં એનો હવાલો જોવાનો. હવાલા નંબર કેટલામાં છે ચોથા હવાલાની એન્ટ્રી આપી દેવાની કે કામદાર વળતરનો દાવો 3200 રૂપિયાનો છે. હવે જો અહીંયા ધ્યાન દેજો, આપણી પહેલી વર્કિંગ નોટ કામદાર વળતર અનામત પાકા સરવૈયામાં કેટલું છે 4800. દાવો કેટલા રૂપિયાનો છે કામદાર વળતરનો દાવો કેટલાનો છે 3200નો. તો 4800માંથી 3200 રૂપિયા શું કરી દેવાના બાદ. 4800માંથી 3200 જાય એટલે કેટલા વધશે 1600 રૂપિયા. તો ભાગીદારો વચ્ચે કેટલા વહેંચાય ખાલી ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચાશે કેટલા વહેંચાશે ખાલી 1600 રૂપિયા જ. કેટલા વહેંચાય 1600. કયા પ્રમાણમાં 1/1 માં એટલે 800 આસ્થા આહના. કેમ 800 લીધા જૂના પ્રમાણમાં વહેંચાય 1/1 માં. આ 3200ની નોંધ ક્યાં થશે આ 3200 જે છે એ મૂડી દેવા બાજુ જાય. ક્યાં જશે મૂડી દેવા બાજુ. 3200 રૂપિયા મૂડી દેવામાં લખવાના અને 800 આહનાના મૂડી ખાતે જમા કરવાના અને 800 આસ્થાના મૂડી ખાતે જમા કરવાના. 1/1 માં શું કરી દેવાનું ટોટલ આપણી પાસે 4800 રૂપિયા હતા. તમને સીધી વસ્તુ વાત કરું, આપણી પાસે કેટલા હતા 4800, એમાંથી 3200 કોઈક માંગતું હતું એટલે પહેલાં 4800માંથી 3200 આપણે કાઢી નાખ્યા દેવા બાજુ કે 3200 કાઢી નાખ્યા. વધ્યા કેટલા 1600. એ 1600 બે ભાગીદારો વચ્ચે શું કરી દીધું વહેંચી દીધું. તો આની એન્ટ્રી કેવી રીતે આવશે તો 4800ની ક્યાંય એન્ટ્રી આપવાની જ નથી. આપણે એન્ટ્રી કેવી રીતે આપવાની 3200 રૂપિયા મૂડી દેવા બાજુ કામદાર વળતરનો દાવો અને 800 રૂપિયા ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચી દેવાનો એટલે તમારો જે ચોથો હવાલો છે એની પણ એન્ટ્રી આવી જાય. પછી રોકાણ અનામત છે એના પછીનું બીજું. તો રોકાણ અનામત તમારી પાસે રોકાણ વધઘટ ભંડોળ પાકા સરવૈયામાં કેટલું આપ્યું છે પાકા સરવૈયામાં 1600 રૂપિયા આપ્યું છે. કેટલું છે 1600. હવે આહના ભાગીદાર છે ભાગીદાર આહના રૂપિયા 19200માં રોકાણ લઈ જાય છે એટલે હવે આપણી પાસે રોકાણ રહેશે નહીં. રોકાણ હતા કેટલાના તો રોકાણ છે 20000ના. કેટલાના 20000ના. એમાંથી 19200માં લઈ ગઈ તો નુકસાન કેટલાનું ગયું 800નું નુકસાન ગયું. કેટલાનું નુકસાન ગયું 800 રૂપિયાનું. હતા 20000ના લઈ ગઈ 19200માં તો નુકસાન કેટલાનું થયું 800નું. તો આપણી પાસે અનામત છે 1600. અનામત કેટલું છે 1600. 1600માંથી 800 બાદ કરી નાખવાનું. અનામત માઇનસ નુકસાન એટલે 1600માંથી 800 રૂપિયાનું નુકસાન આપણે બાદ કરી નાખી તો વધ્યા કેટલા 800. તો ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચાશે કેટલા ખાલી 800. તે આસ્થા અને આહના વચ્ચે 400 રૂપિયા આવે ખાલી. કેટલા આવશે 400. આ 19200 આહનાના મૂડી ખાતામાં ઉધાર બાજુ અને 800 રૂપિયા શું કરાય વહેંચી દેવાનું. ફરીથી એક વખત કહી દઉં. કામદાર વળતર અનામત 4800 હતું, એમાંથી 3200નો દાવો હતો. દાવો હંમેશા મૂડી દેવા બાજુ જાય 3200નો. 4800માંથી 3200 બાદ કર્યા વધ્યા કેટલા 1600. એ 1/1ના પ્રમાણમાં વહેંચી દીધા.
રોકાણ વધઘટ ભંડોળ હતું 1600, રોકાણનું નુકસાન થયું 800, 1600માંથી 800 નુકસાન બાદ કર્યું, જે પૈસા વધે ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચી દીધા. આ બે અનામતની વહેંચણી કરી. શેની કરી? અનામત. તો આપણે કેટલા સ્ટેપ પૂરા કર્યા? જો પહેલાં મૂડી, પછી કામદાર વળતર અનામત, પછી રોકાણ વધઘટ ભંડોળ, પછી તો જાહેરાત ઝુંબેશ ખર્ચ, તો એમાં કંઈ હવાલો છે નહીં, તો ઉધાર બાજુ ડાયરેક્ટ આવી જાય. નફા નુકસાન ખાતું ડાયરેક્ટ આવી જાય, બરાબર. પાઘડી ડાયરેક્ટ આવી જાય. તો આપણે પાકા સર્વેમાંથી લીધું મૂડી, કામદાર વળતર, રોકાણ વધઘટ ભંડોળ, પાઘડી, જાહેરાત ઝુંબેશ ખર્ચ, નફા નુકસાન ખાતું. અહીંયા સુધીની બધી વર્કિંગ નોટ શું થઈ ગઈ? પૂરી થઈ ગઈ, બરાબર. આટલી વર્કિંગ નોટ આપણે શું કરી? પૂરી કરી. હવે એના પછીની વર્કિંગ નોટ માટે શું કરવાનું? પહેલાં આટલી વર્કિંગ નોટનો એના પછીની વર્કિંગ નોટ જોવી. તો જો એના પછીની વર્કિંગ નોટ જો. ખ્યાલ આવી ગયો આટલી વર્કિંગ નોટમાં? ઓકે. એના પછીની જો પાર્ટીમાં. હવે એના પછીની વર્કિંગ નોટ માટે આપણે શું કરશું? તો સૌથી પહેલાં ભાગીદાર મૂડી તરીકે જો ભાગીદાર જે છે એ મૂડી પેટે પહેલો હવાલો છે. સોનું મૂડી તરીકે 80,000 અને તેના ભાગની પાઘડી બેગ 7200 રોકડા લાવશે. તો એ જે રોકડ લાવે છે એ બે રોકડ ખાતાની ઉધાર બાજુ, અને એક સોનુંના મૂડી ખાતે ઉધાર, ને એક પાઘડીનું પ્રીમિયમ, ત્યાગનું પ્રમાણ કેટલું આવ્યું? 2:1. 2:1 શું કરાય? વહેંચી દેવાય. પણ આગળ એક જોવાનું, પાઘડીનું મૂલ્યાંકન એ કીધું છે, બરાબર. પાઘડીનું પુનઃ મૂલ્યાંકન, ત્રીજો હવાલો જો, પાઘડીનું પુનઃ મૂલ્યાંકન 40,000 કરવામાં આવ્યું. તો સૌથી પહેલાં આપણે શું કરવું પડે? પાઘડીનું પુનઃ મૂલ્યાંકન, જ્યારે પુનઃ મૂલ્યાંકન આવે 40,000 કરવામાં આવ્યું, ત્યારે આપણે નવા ભાગીદારના ભાગની પાઘડી ગોતવી પડે કે કેટલી થાય, ચેક કરવી પડે. એ તો એમ કહે કે હું 7200 લાવ્યો, પણ આપણે ચેક કરવું પડે. જ્યારે આપણને આપે ને કે પુનઃ મૂલ્યાંકન આટલું કર્યું, ત્યારે ચેક કરવી પડે કે એને કેટલી લાવવાની, કેટલી છે એને, બરાબર. તો આપણે જોવી સોનુના ભાગની પાઘડી આપણે ગોતવી પડે. સોનુના ભાગની પાઘડી કેવી રીતે આવશે? 40,000 ગુણ્યા એનું પ્રમાણ કેટલું છે? સોનુનું પ્રમાણ, નવા પ્રમાણમાં સોનુનું 3/10. કેલ્ક્યુલેટરમાં કરો તો 40,000 ગુણ્યા 3/10. આપણે ચેક કરી લેવાનું. 40,000 ગુણ્યા 3/10 કેટલા થાય? 12,000 રૂપિયા. એટલે એને કાયદેસર સોનું એ લાવવાના કેટલા થાય? લાવવાના થાય? 12,000 રૂપિયા લાવવાના થાય. પણ એ લાવી છે કેટલા લાવી? ખાલી 7200 રૂપિયા જ લાવી. લાવવાના હતા 12,000 ને લાવ્યા કેટલા? ખાલી 7200. તો આપણે હજી ઉપરના જે રકમ જે છે એ એના મૂડી ખાતે શું કરવા પડે? ઉધાર કરવા પડે. તો સોનુના મૂડી ખાતે ઉધાર કરવાની રકમ બરાબર 12,000 લાવવાના, એમાંથી 7200 લાવી. તો 12,000 માઇનસ 7200, 12,000માંથી 7200 રૂપિયા બાદ કરી નાખો તો 4800 રૂપિયા હજી એના મૂડી ખાતે શું કરવા પડે? ઉધાર કરવા પડે. કયો સંજોગ છે હું તમને એ કહી દઉં. અંશતઃ રોકડ અને અંશતઃ ઉધાર. એટલે કે અંશતઃ રોકડમાં લાવે છે ને અંશતઃ એટલે કે અડધું રોકડમાં લાવે છે ને અડધી રોકડમાં લાવતી નથી. આ ઈ સંજોગ છે ને 12,000 લાવવાના હતા, એમાંથી 7200 રૂપિયા રોકડા લાવે છે અને 4800 હજી રોકડા લાવતા નથી. ભાગીદારો વચ્ચે કેટલા વેચાશે? 12,000, બરાબર. 7200 રૂપિયા રોકડ ખાતે થાય. આની આખી આમનોંધ કેવી રીતે બને? જો આમનોંધ આવી રીતે થાય. આખી આમનોંધ
કે પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર, પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર, ઓલા દાખલા ગણ્યા ને એમાં યાદ આવતું હતું. પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર 7200, સોનુના મૂડી ખાતે ઉધાર, સોનુના મૂડી ખાતે ઉધાર 4800, તે આ બેના મૂડી ખાતે, આસ્થાના મૂડી ખાતે, આસ્થાના મૂડી ખાતે, તે આહનાના મૂડી ખાતે કયા પ્રમાણમાં વહેંચાય? આ બેનો ટોટલ કરી એટલે કેટલા થાય? 12000. 12000 કયા પ્રમાણમાં વહેંચાશે? ત્યાગના પ્રમાણમાં. ત્યાગના પ્રમાણમાં, ત્યાગનું પ્રમાણ કયું આવ્યું હતું? ત્યાગનું પ્રમાણ 1/2. જોઈ લો, આપણે વર્કિંગ નોટની અંદર હતું, હમણાં જ આપણે ગોઈતું હતું 1/2. 1/2 છે, હા 1/2. ત્યાગનું પ્રમાણ કયું હતું? 1/2. તો આ 12000 રૂપિયા જે છે, 12000 એને 1/2 આપણે વહેંચી જઈએ, 1 અને 2 તો 12000 ને 1/2 વહેંચો, કેટલા આવે? 8000 ને 4000 અને 8000. 12000 ગુણ્યા 1/3 એટલે 4000 અને 8000. તો આ બે વચ્ચે કયા પ્રમાણમાં વહેંચાશે? આને 4000 અને આને 8000. 4000 અને 8000 રૂપિયા, બરાબર. કેવી રીતે આખી અસર આવશે? પાઘડીનું પ્રીમિયમ રોકડ ખાતાની, પાઘડીનું પ્રીમિયમ રોકડ ખાતાની ઉધાર બાજુ, એ જ પાઘડીનું પ્રીમિયમ જો કાંઈ ન કરવું હોય તમે એવી રીતે કરી શકો. એ જ પાઘડીનું પ્રીમિયમને 1/2 વહેંચો, 4800 એના મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ લખી નાખો અને એને 1/2 વહેંચી દો. એમ કરવું હોય તો પણ કંઈ વાંધો નથી. આટલી રકમ ઉધાર આવશે અને આ બે એના મૂડી ખાતે શું થશે? જમા. હમણાં દાખલો ગણી એટલે ખ્યાલ આવી જશે. અંશતઃ રોકડ અને અંશતઃ ઉધાર, બરાબર. કેટલા હવાલા પૂરા થઈ ગયા આપણા? તો સોનું મૂડી પેટે લાવે છે એ વાત પૂરી, પાઘડીનું પ્રીમિયમ આવી ગયું, નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ આવી ગયું, પાઘડીનું પુનઃમૂલ્યાંકન આવી ગયું, કામદાર વળતરનો દાવો આવી ગયો, રોકાણ આના લઈ જાય આવી ગયું, રોકાણો પર મળવાનું બાકી વ્યાજ 2400 નોંધેલ નથી, બરાબર. નહીં નોંધાયેલ મળવાનું બાકી વ્યાજ પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ અને મળવાની બાકી આવક ચાલુ મિલકતમાં આવે. ક્યાં આવશે? ચાલુ મિલકતમાં. એના પછી લેણદારોએ લખેલી દેવી હુંડી 2000 સ્વીકારેલ, જે ચોપડે લખેલ નથી. જો સિમ્પલ વસ્તુ છે, લેણદારોએ તમને એક દેવી હુંડી લખી છે, બરાબર, એ આપણે સ્વીકારી નથી, તો આપણે શું કરવું પડશે? હવે લેણદારમાંથી બાદ અને દેવી હુંડીમાં પ્લસ, અહીંયા જ અસર આવે મૂડી દેવા બાજુ, લેણદારમાંથી બાદ અને દેવી હુંડીમાં પ્લસ, અહીંયા જ અસર આવશે, બીજે ક્યાંય એની અસર થશે નહીં. પછી જમીન મકાનની ચોપડે કિંમત, હવે આ વસ્તુ સમજવા જેવી છે, કાંઠમાં હવાલો વ્યવસ્થિત રીતે સમજજો. જમીન મકાનની ચોપડે કિંમત, જો ધ્યાન રાખજો, જમીન મકાનની ચોપડે કિંમત તેની બજાર કિંમત કરતાં 20% ઓછી છે. હવે આ એક વસ્તુ સમજવા જેવી છે. મોટા ભાગે શું છે, આપણે હંમેશા પાકા સર્વેયામાં બજાર કિંમત દર્શાવાય. ધ્યાન રાખજો, કદાચ એવું પૂછાય કે પ્રવેશ વખતે, પ્રવેશ કે નિવૃત્તિ વખતે અથવા પુનઃમૂલ્યાંકન વખતે મિલકતો કઈ કિંમતે દર્શાવાય છે? મિલકતો હંમેશા બજાર કિંમતે દર્શાવાય. કઈ કિંમતે દર્શાવાય? બજાર. અંદર જે આપી છે ને અંદર, એ ચોપડે કિંમત છે. એ કેવી છે? ચોપડે કિંમત. અને પુનઃમૂલ્યાંકન વખતે એટલે કે પ્રવેશ કે નિવૃત્તિ વખતે કઈ કિંમતે દર્શાવવાનું હોય? બજાર કિંમતે. તો અહીંયા આપણે ચોપડે કિંમતે, હવે જમીન મકાનની ચોપડે કિંમત તેની બજાર કિંમત કરતાં, ચોપડે કિંમત જે છે એની બજાર કિંમત કરતાં 20% કેવી છે? ઓછી છે. એનો મતલબ શું થાય? કે બજારમાં જે ભાવ હાલે છે એના કરતાં આપણે ચોપડે 20% ઓછા દર્શાવ્યા છે. દાખલા તરીકે બજારમાં 100 રૂપિયા હાલે છે, બરાબર, તો આપણે ચોપડે કેટલા લખાય છે? 80 રૂપિયા. 20% કેવા દર્શાવી છે? ઓછા દર્શાવી. ચોપડે કિંમત જે છે એ બજાર કિંમત કરતાં 20% કેવી છે? ઓછી છે. આપણે બજાર કિંમતે લઈ જવાની છે. આનો મતલબ શું થાય? કે જો તમારી બજાર કિંમત 100 રૂપિયા હશે, આપણે 20% ઓછી કરી, ઓછી 20, તો એની ચોપડે કિંમત આપણે કેટલી દર્શાવી છે? 80 જ દર્શાવી. કેટલી? 80. અત્યારે આપણી પાસે ચોપડે કિંમત છે. ચોપડે કિંમત કેટલી છે? ચોપડે કિંમત આપણી પાસે છે 40,000 રૂપિયા જમીન મકાનની. પાકા સર્વેયામાં આપી છે. શેમાં આપી છે?
બાકા સર્વે આપણે એને કઈ કિંમતે લઈ જવી છે બજાર કિંમતે તો અહીં ત્રિરાશિ મૂકી કેવી રીતે થાય કે ચોપડે જ્યારે 80 રૂપિયા દર્શાવ્યા હોય ચોપડે કેટલા દર્શાવ્યા હોય 80 ત્યારે બજારમાં કેટલો ભાવ હાલતો હોય 100 તો અત્યારે ચોપડે 40,000 દર્શાવી છે તો બજારમાં કેટલો ભાવ હશે એટલે આપણે આવી રીતે લખીએ કે ચોપડે કિંમત 80 હોય ત્યારે બજાર કિંમત 100 તો ચોપડે કિંમત 40,000 હોય ત્યારે બજાર કિંમત કેટલી આ બેનો ગુણાકાર કરી તો 40,000 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 80 કરો તો કેટલા થાય 50,000 રૂપિયા થાય કેટલા આવે 50,000 એટલે માર્કેટમાં ભાવ કેટલા હશે 50,000 છે આપણે કેટલા લખ્યા છે 40 પણ એની બજાર કિંમત કેટલી છે 50,000 એનો મતલબ જમીન મકાનમાં 10,000નો શું કરવો પડે વધારો તો જમીન મકાનની કિંમતમાં રૂપિયા 10,000નો શું થાય વધારો જમીન મકાનની કિંમતમાં રૂપિયા 10,000નો શું છે વધારો થયો ગણાય કેટલો વધારો થયો ગણાય 10,000 રૂપિયાનો જમીન મકાનની કિંમતમાં વધારો થયો ગણાય બરાબર હજી એક વખત સમજાવું છું જમીન મકાનની ચોપડે કિંમત તેની બજાર કિંમત કરતાં 20% ઓછી છે એટલે મેં બેની કમ્પેર કરી એક બાજુ ચોપડે કિંમત લીધી એક બાજુ બજાર કિંમત બજારમાં જે ભાવ હાલે છે એની કરતાં ચોપડે 10% 20% કેવા છે ઓછા છે ધારી લીધું ધારો કે બજાર કિંમત 100 છે તો -20 ઓછી તો ચોપડે કેટલા દર્શાવ્યા હોય 80 તો ચોપડે 80 ત્યારે બજારમાં 100 80 એ 100 તો 40,000 એ કેટલા તો 50,000 રૂપિયા આવ્યા ચોપડે કિંમત 40,000 છે બજારના 50,000 છે આપણે બજાર કિંમતે દર્શાવી હોય તો 10,000નો શું કરવો પડે વધારો જમીન મકાનમાં 10,000નો વધારો થાય પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ અને જમીન મકાનમાં પ્લસ બરાબર આ રીતે આખી એન્ટ્રી આવે હવે છેલ્લો હવાલો એમાં છે ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમમાં 4800 આવતા વર્ષના છે ચૂકવેલા વીમા પ્રીમિયમમાં 4800 આવતા વર્ષના છે ચૂકવેલા વીમા પ્રીમિયમમાં 4800 આવતા એટલે એનો મતલબ શું થાય અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ શું કહેવાય અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ યાદ આવતું હોય તો ચાલુ મિલકતમાં યાદ આવતું હોય તો જો રોકડ બેંક સ્ટોક દેવાદાર લેણી હુંડી મળવાની બાકી આવક અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ તો અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ એક તો તમારી ચાલુ મિલકત છે પાકા સર્વેમાં ચાલુ મિલકતમાં આવે અને બીજું આપણી માટે આ ફાયદો થાય એટલે આપણે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ આવે એટલે આની બે અસર આવે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતામાં જમા અને બીજી અસર ક્યાં આવશે ચાલુ મિલકતમાં બરાબર એક વખત ફરીથી આખી ચર્ચા કરી દઈ દાખલાની જો સૌથી પહેલાં મૂડી લેવાની આખા દાખલાને સમજો પહેલાં મૂડી ખાતાની જમા બાજુ પછી રોકડ ખાતાની ઉધાર બાજુ બેયમાં શું લખવાનું બાકી આગળ લાવ્યા એટલું કામ પૂરું થઈ ગયું કામદાર વળતર અનામત મેં કીધું હતું કે બે અનામત વહેંચતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું કામદાર વળતર અનામત જે આપી છે એમાં હવાલામાં જે હોય ને સીધી ભાષામાં સમજાવું છું હવે સમજો જે અંદર આપી છે એમાંથી હવાલામાં જેટલું હોય ને એટલું બાદ કરી નાખવાનું એટલે અંદર આપી છે 4800 હવાલામાં છે 3200 4800માંથી 3200 બાદ કર્યા કેટલા વધ્યા 1600 એ 1600 ભાગીદારો વચ્ચે અહીંયા જૂના પ્રમાણમાં વહેંચી દેવાનું બરાબર પછી રોકાણ વધઘટ ભંડોળ એ 1600 રૂપિયા છે તો એ જો રોકાણની કિંમત વધી હોત આના 20,000 કરતાં વધુ ભાવે લઈ ગઈ હોત તો બધા વેચાઈ જાય પણ ઓછા ભાવે લઈ જાય તો જે નુકસાન છે એ નુકસાન પહેલાં આમાંથી શું કરવું પડે બાદ કરવું પડે તો 1600 છે એમાંથી 800નું નુકસાન ગયું તો 1600માંથી 800 બાદ કર્યા વધ્યા કેટલા ખાલી 800 એ 800 અહીંયા વહેંચાઈ જાય બરાબર પછી બીજી બે છે જાહેરાત ઝુંબેશ ખર્ચ અને નફા નુકસાન ખાતું એ બે ક્યાં આવશે ઉધાર બાજુ 1:1માં વહેંચી દેવાની પાઘડીને પણ અહીંયા શું કરી નાખવાની માંડી વાળવાની 1:1માં એટલે પાકા સર્વે એમાંથી મૂડી રોકડ કામદાર વળતર અનામત રોકાણ વધઘટ ભંડોળ જાહેરાત ઝુંબેશ ખર્ચ નફા નુકસાન ખાતું પાઘડી આટલું લઈ લેવાનું હવાલામાં જવાનું હવાલામાં
સોનું મૂડી પેટે 80,000 રોકડા લાવી તો રોકડ ખાતાની ઉધાર બાજુ અને સોનુના મૂડી ખાતાની જમા બાજુ. 7200 પાઘડીનું પ્રીમિયમ લાવી તો 7200 રૂપિયા પાઘડીનું પ્રીમિયમ રોકડ ખાતાની ઉધાર બાજુ અને ભાગીદારો વચ્ચે ત્યાગના પ્રમાણમાં વહેંચી દો. બે જગ્યાએ નામ કોનું? પાઘડીના પ્રીમિયમનું. હવે રોકડમાં કેટલા નથી લાવતી? 4800. એ 4800 એના મૂડી ખાતે ઉધાર કરો અને ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચી દો. એટલે એ કામ પૂરું થઈ ગયું. એટલે તમારે સીધા કેટલા હવાલા પૂરા થઈ જાય? પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, આ બધા હવાલા પૂરા થઈ જાય. આટલું કરો એટલે ખાલી બાકી શું રહ્યું? તો મળવાની બાકી વ્યાજ. તો મળવાનું બાકી વ્યાજ એક તો પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ અને બીજું ચાલુ મિલકતમાં. લેણદારોએ લખેલી દેવી હુંડી 2000 એ લેણદારમાંથી બાદ ત્યાં જ આવે. લેણદારમાંથી બાદ ને દેવી હુંડીમાં પ્લસ. બરાબર. જમીન મકાનની ચોપડે કિંમત તો એની માટે આપણે કહ્યું 10,000નો શું કરવાનો? વધારો. જમીન મકાનમાં પ્લસ ને પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ અને અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતામાં જમા અને ચાલુ મિલકતમાં. બરાબર. આખો દાખલો આપણે આવતીકાલે ગણશું. આ તમને ખાલી સમજાયો. મેં શું કર્યો? ખાલી સમજાયો. આમાં આપણે ખાલી પાકું સર્વયુજ બનાવવાનું છે. આમનો લખવાની છે નહીં. સમજી જશો તો દાખલો ગણતા 15 મિનિટથી 10 મિનિટ થશે. પણ દાખલાને 1-2 વખત પહેલાં સમજવો પડે. ખ્યાલ આવે છે? ટ્રાય કરજો તમને કેટલું ફાવે છે એટલું. બરાબર. બાકી આવતીકાલે આપણે ગણશું.